Okay, dear students, welcome back to the today's class. So, as we all know, KCET 2026 Dr. Bio exclusive, that is Biology Brahmastra series. So, it's already started since from 4 days we have been continuously, taking the classes. Around 30 minutes classes will be there, and every day we are covering the chapter wise question answers, particularly the PYQs, previous year questions of KCET 2000, in order to prepare for the KCET 2026. So whatever the 20 years KCET, what you say, the PYQs are there, that we are discussing here, and potential questions are also marked here. And moreover, we are discussing each and every options given in the questions, so that will give you a comprehensive study, comprehensive preparation for the upcoming examination. So this is somehow going to helpful even for the NEET examination also. Okay, let us begin with the today's class. So today we will deal with the another chapter, that is morphology of the flowering plant. Okay, so in this chapter, so the morphology of flowering plant, the first question of the morphology of flowering plant is, so here is the question: identify from the following plant parts the major contributors to the human food. So this is very easy question, 2005. So 20 years back this question was asked in the KCET. So as you all know, in case of human food means, so the major food from the plant is nothing but the fruit. So that is why the option D is the right answer. Okay, moving to the next question, 2025. So the last year they have asked one of the questions. So from this you can judge that. So we are, whatever the things we are discussing here, from 2005 to 2025, we are discussing the PYQs. So it is covering almost 20 years of the question papers. Okay, so let us move into this question. So here you can see, identify the types of estivation in the corolla labeled as A B C D. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು A B C D ಅಂತ ಒಂದು 4 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. So that indicates the estivation. So estivation related question. So the arrangement of the corolla is called as the estivation. So arrangement is of different types. So 4 different types of estivation you can label, like vexillary, what you say, the imbricated, and twisted velvet type of estivations can be easily found in the flowering plants. So the flower corolla is arranged in different manner in different plants, so that we have divided into 4 different categories. So first option, when you look at it to the this structure, you can see here 2 important corolla structures which are larger in size. They are covering the smaller structures, and these further covered by the 2 other small structures. Okay, so this type of the corolla arrangement estivation is usually called as what you say, just a minute. So this kind of what you say, the structure is called as a vexillary kind of arrangement. Here this is a vexillary kind of arrangement. The topmost one, the bigger corolla structures, they are called as, considered as the standards. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಕೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊರೋಲಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is indicating the structure of the vexillary arrangement ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ vexillary arrangement ಫಾರ್ ದಿ ಎ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ vexillary arrangement ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್
second one where you can find some kind of arrangements. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ somehow they are not having a regular type of overlapping, so they are irregular type of overlapping of the sepals are found here. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ irregular ಆಗಿರುವಂತಹ irregular type of overlapping of the corolla overlapping ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಂದು ಯೂಶುವಲಿ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಬಂದು ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ C1 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಸೊ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Okay, so there is no overlapping is found. So such type of what you say, the overlapping is called as velvet type anta karitare, velvet type. So velvet type of estimation anta karitare. So hagagi option A is the right ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ 4 ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆನೆ ಬರಬೇಕು, ಇದೇ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೇಲೆನೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಬಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದೆರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಗಳು ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಂಥರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಓಕೆ, ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. 2024 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಂತೀರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಿಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಪಾಯವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ, ಓಕೆ, ಓಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಪಾಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಪಪಾಯನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಯಾಕಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್
ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಬಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಓವರಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಕರೋಲಾ ಓವರಿ ಮೇಲಿಂದ, ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಓವರಿ ಮೇಲಿಂದ, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಓವರಿ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓವರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುವುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಕುಕುಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕುಕುಂಬರ್, ಗ್ವಾವಾ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾವ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಹೆಬಿಸ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೆಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಹೆಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಎನಿ you can divide flower in any angle, not exactly half. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದು ಹೆಬಿಸ್ಕಸ್ ಬಂದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಖಾನಾ ಬಂದು ಇದು ಅಂತೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Okay, moving to the next question. That is usually the whorl in the flower that attracts insects and protects the essential parties ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ what is it? Usually the whorl in flower that attracts the insect and ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಳಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಅನ್ನ ಕಾಲಮ್ 2 ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ತುಳಸಿ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸಖ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಟು ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್ ಒನ್. ಸೊ ಕಾಫಿಯನ್ನ ರುಬಿಯೇಸಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಗೆ ಎಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಪೋಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಆಸ್ಟರೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ಟರೇಷಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನ ನೀವು ಕ್ಯೂ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪಲ್ ಬಂದು ಆಪಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅಂತಹ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನೀವು ಆಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪಲ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಇಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಓವರಿಯಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಇಂದ ಆಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, that is a fruit that develops from a single flower with a syncarpous pistil ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓವರೀಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವರೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಓವರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್, ಓಕೆ, ಆ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರಿ, ಅದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಎ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಡಿ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ರಾಡಿಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಯೋರೈಸಾ, ಓಕೆ, ರಾಡಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಯೋರೈಸಾ ಇದೆ. ಮೇಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ, ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊನೊಕಾಟ್ ನ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿ ಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Okay, moving to the next one, that is fleshy fruit with the stony endocarps ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಏನು PYQs ಬಂದಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನಿ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು
ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್. ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆತರ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದ ಡ್ರೂಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನಾವು ಆ ತರದ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನಿ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಡ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೋಕೋನಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಪೀಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, 2009 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೋಪ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಓದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ try to share the videos to the needed one, and even to your friends, so that they can go with this whenever they are free. ಸೊ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿವೈಕ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ we will end this video, and from tomorrow we will come up with the next chapter.